السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس، چوتھی صلیبی جنگ کی المناک داستان، ایپیسوڈ نمبر 2۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد نوجوان راہب بغیر عصا کے بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا اس جھوپڑے میں داخل ہوا جس میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا وہاں 7 گھوڑے تھے، ایک اس کا اپنا، 6 ان بدماشوں اور اوپاشوں کے گھوڑے تھے۔ سب کی زینیں اتار کر ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ ان کی زینوں سے اس نے رسیاں اور کچھ کپڑے لیے اور پھر وہ تقریباً بھاگتا ہوا واپس جھوپڑے میں آ گیا۔ وہاں نمیر بن حمدن اور غسان بن نمیس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بڑی بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ پھر وہ ان دونوں کے پاس آیا، جو رسیاں اور کپڑے وہ لایا تھا ان دونوں کے سامنے رکھ دیے اور سرگوشی کی۔ یہ دونوں چیزیں سنبھال کر رکھو، تھوڑی دیر تک یہ ہمارے کام آئیں گی۔ دیکھو 6 میں سے 2 کو میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے اور ان کی لاشیں میں نے کوہستانی سلسلے کی ایک بلند چوٹی سے نشیب میں گرا دی ہے۔ جو میرے ہاتھوں مارے گئے ہیں وہ جھوپڑے میں گھاس اور لکڑیاں چھوڑنے آئے تھے۔ جب ان کی واپسی نہ ہوگی تو 2 طرح کا رد عمل ہوگا۔ اول یہ کہ وہ 4 جھوپڑے میں آئیں گے، دوم میں کہ اپنے میں سے کسی ایک کو وہ ان دونوں کا پتہ کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ جو بھی صورتحال ہوئی میں ان سے نپٹ لوں گا۔ راہب یوسف جب خاموش ہوا تب نمیر بن حمدن نے پریشانی اور خدشات کا اظہار کیا۔ راہب یوسف، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور کس جذبے کے تحت تو یہ سارا کام کر رہا ہے، پر میں تم سے یہ کہوں کہ جب ان کے 2 ساتھی جو گھاس اور لکڑیاں چھوڑنے آئے تھے واپس نہیں جائیں گے تو میرے خیال میں وہ چاروں ہی ادھر کا رخ کریں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر؟ نمیر بن حمدن کی اس گفتگو کے جواب میں راہب یوسف کی چھاتی تن گئی تھی، آنکھوں پر قہر اور آگ برس گئی تھی۔ سن ابن حمدن، تمہیں فکر مند اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم اس خداوند ذوالجلال کی جو ہر چیز کا مالک اور حکیم ہے، اگر وہ چاروں ایک ساتھ اس جھوپڑے میں میرے سامنے آئے تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے اگر میں نے ان چاروں کی گردنیں نہ کاٹ دی تو مجھے راہب یوسف مت کہنا۔ راہب یوسف کی اس گفتگو سے نمیر بن حمدن اور غسان بن نمیس دونوں ایک طرح سے مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ جواب میں مزید کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ راہب یوسف چوکنا ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا تھا اور اپنا اثر تھامتے ہوئے پہلے کی طرح اپاہجوں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ جھوپڑے سے باہر کسی کے آنے کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان بدماشوں کا تیسرا ساتھی نمودار ہوا۔ وہ لکڑیاں اور کچھ خشک گھاس اٹھائے ہوئے تھا۔ دروازے کے قریب وہ لیوس کے سامنے رکا اور پوچھنے لگا، مقدس باپ، کیا ہمارے 2 ساتھی گھاس اور لکڑیاں لے کر نہیں آئے؟ اس اوپاش کے سوال پر لیوس کی آنکھوں میں ایک بار پھر قہر مانند کی آگ بھڑک گئی تھی۔ تپتے ہوئے لہجے میں اس نے جواب دیا، تمہارے 2 ساتھی یہاں آئے تھے، وہ گھاس اور لکڑیاں بھی لائے تھے، میں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ان دونوں کی لاشیں میں نے کوہستانی سلسلے سے نیچے گرا دی ہے۔ راہب یوسف کے الفاظ سن کر اس اوپاش کے ہاتھوں سے گھاس اور لکڑیاں گر گئی۔ پھر بڑے غصے اور غضبناکی میں راہب یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، تم کون ہو اور تم نے کیوں ہمارے ساتھیوں کا خاتمہ کیا ہے؟ تمہاری گفتگو سے مجھے لگتا ہے کہ تم حقیقی معنوں میں کوئی راہب نہیں ہو بلکہ بھیس بدلے ہو اور کسی سے انتقام لینے کے لیے در پہ ہو۔ اگر تم نے واقعی میرے دونوں ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے تو سنو، اس جھوپڑے میں میں تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کوہستانی سلسلے سے نیچے گراؤں گا۔ پھر جو ہی اوپاش نے کمرے میں لہو کے نشانات دیکھے تو مزید غضبناک ہو گیا۔ وہ اپنی تلوار بے نیام کرنا ہی چاہتا تھا کہ راہب یوسف نے آسد چھوڑ دیا اور اسے دروازے سے نکال دیا۔ وہ اوپاش ابھی تلوار نکالنا ہی چاہتا تھا کہ راہب یوسف نے اس کی کنپٹی پر ایسا زوردار مکہ مارا کہ وہ بدماش تقریباً اچھلتا ہوا نمیر بن حمدن اور غسان بن نمیس قریب جا کر گرا تھا۔ جلد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار پھر اس نے تلوار بے نیام کرنا چاہی، لیکن اس وقت تک راہب یوسف بجلی کی گوندے کی طرح اس کے سر پر پہنچا۔ پہلے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر سے اس کے پیٹ پر لگائی، پھر لگاتار 3 گھونسے جو اس نے گردن، پیٹھ اور پیٹ میں لگائے تو اوپاش بے سود اور دورا سا ہوتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔
झोपड़े में इस बार राहिब नूस की कड़कती हुई आवाज बुलंद हुई, इब्ने हमदून, मेरे बुजुर्ग, तुम दोनों भाई इस तीसरे बदमाश को उन रस्सियों में जकड़ दो जो मैं लेकर आया हूँ। राहिब नूस का कहा मानते हुए नमीर बिन हमदून और गस्सान बिन नमीस ने फौरन उसके हाथ उसकी पुश्त पर बांध दिए और पांव भी रस्सियों में जकड़ दिए। राहिब नूस की आवाज फिर झोपड़े में बुलंद हुई, इब्ने हमदून और इब्ने नमीस, तुम दोनों यही रहो और इस पर निगाह रखो, मैं इसके बाकी बचने वाले 3 साथियों का बंदोबस्त करता हूँ। इस पर वो उपाश फौरन बोल पड़ा, सुन रख मेरे साथियों की तरफ अगर तू गया तो तीनों तेरी तुका बोटी कर देंगे। राहिब ने हल्का सा कहा लगाया, तू बकता है, तुम्हारे 2 साथियों को मौत के घाट उतार चुका हूँ, तू बेबस है। थोड़ी देर बाद तू मुझसे ये भी खबर सुनेगा कि बाकी बचने वाले तेरे 3 साथियों को भी मैं मौत के घाट उतार चुका हूँ। इसके बाद किसी जवाब के इंतजार के बगैर राहिब पीछे हटा। अपना आसा उसने लिया और बाहर निकल गया था। उस बदमाश ने बड़ी कहरमानियत में कहा, इसका मतलब है कि तो अपाहिज और लंगड़ा नहीं है बल्कि बना हुआ है। राहिब नूस ने मुड़ कर देखते हुए बुलंद आवाज में कहा, लंगड़ा बना हुआ भी था और बनाता भी हूँ, फिक्रमंद मत हो। फिर वो बड़ी तेजी से उस झोपड़े की तरफ जा रहा था जिसमें घोड़े बंधे हुए थे। बड़ी तेजी से राहिब नूस उस झोपड़े में दाखिल हुआ। अपने घोड़े की जेन से बंधी हुई कमान उसने खोली, तीरों भरा तरकश भी खोलकर अपनी पीठ पर बांध लिया। फिर उस झोपड़े से वो निकला और आहिस्ता आहिस्ता छपता छुपाता हुआ वो उस सिमत जा रहा था जहां तीनों बदमाश लकड़ियां और घास काटने में मसरूफ थे। पत्थरों और चट्टान की ओट में लेटता हुआ राहिब नूस उनके करीब गया। फिर वो एक चट्टान की ओट में बैठ गया। पीठ पर बंधा हुआ तीरों भरा तरकश उतारकर उसने अपने दाएं हाथ पर रखा, कमान संभाल ली, चिले पर एक तीर चढ़ाया, सांस रोकी, फिर जो ताक कर उसने तीर मारा तो वो जो तीन बदमाश लकड़ियां और घास काट रहे थे, उसका तीर उनमें से एक के दिल को चीरता हुआ निकल गया था। उसने एक करबनाक चीख मारी और जमीन पर गिर गया था। उसके बाकी दोनों साथियों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है और उनका साथी क्यों और कैसी चीख मारकर गिरा है। इतनी देर तक राहिब नूस की तरफ से एक और तीर आया और दूसरे को भी छेदता हुआ गुजर गया था। दूसरा उपाश चीख बुलंद करता हुआ जमीन पर ढेर हो गया था, इसलिए कि राहिब नूस का तीर उसके भी दिल के पार हो चुका था। 2 का खात्मा करने के बाद राहिब नूस चट्टान की ओर से निकला और उठ खड़ा हुआ था। उसे देखते हुए आखिरी बचने वाला उपाश भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके दाएं हाथ में अपनी बरहनी तलवार थी। राहिब नूस की तरफ देखता रहा, फिर बुलंद आवाज में उसे मुखातब किया, हम तुम्हें मुकद्दस बाप समझकर तुम्हारी इज्जत तुम्हारा एहतराम करते रहे, लेकिन तुम इंसान की भेष में छुपे हुए भेड़िए साबित हुए। बताओ तुम कौन हो और मेरे साथियों का तुमने क्यों खात्मा किया है? लगता है जो लोग यहाँ से लकड़ियां और घास लेकर जाते रहे हैं उनका भी तुमने काम तमाम कर दिया है, लेकिन अब तू यहाँ से बच नहीं सकेगा। अगर तू मुझ पर तीर चलाना चाहे तो तेरा एक हरबा नाकाम होगा। मैं इस कोहिस्तानी सिलसिले में तेरे बदन को काट कर टुकड़ों में बांट दूंगा। उस ओपाश की इस गुफ्तगू के जवाब में राहिब नूस ने हल्का सा एक कहा लगाया। उसके इस कहकहे में अजीब सी वहशत और दरिंदगी पनाह थी। सुनो ओपाशों के आखिरी साथी, मैं अपने के लिए लाहौर की पुरअमन रिफात, जिस्म रूह की रिफाकत और सुफू शान सजे हरूफ की किंदिल और अपने दुश्मनों के लिए बेनूर बस्ती की मसाफत, दहकती शाम की पुराशुब चीख और मर्ग व मौत की रिफाकत हूँ। राहिब नूस की इस गुफ्तगू के जवाब में उस ओपाश ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, देख धोखेबाज राहिब, किसी वहम किसी वसवसे में मत रहना। तूने धोखाधड़ी से काम लेते हुए मेरे साथियों का खात्मा किया, लेकिन अब जब तू मुझसे टकराएगा तो लिख रख कि मैं अनगिनत वसवसों के गिर्द में तुझे ताजिया बर्दोश बनाऊंगा। तेरी हालत उसाते हयात के रंगों में टूटती आस सूनी राह जैसी करूंगा और तेरे लवाहिकीन तेरी मौत तेरी लाश पर पेड़ों की कंज में बैठकर बिन करती फाख्तों की तरह तेरे लिए रोएंगे, धाड़े मारेंगे। जवाब में राहिब नूस फिर बरस पड़ा, ओपाश बदमाश गधे की औलाद, तू बकता है, जरा आगे बढ़, मुझसे टकरा, फिर देख कैसे मैं तेरे शऊर ज़ात पर एहसासात के अंधेरे और तेरे हाफिजे के लौ पर वक्त के खूनी काफिलों की कैफियत तारी करता हूँ। सुन बदमाशों के आखिरी साथी, मैं वो जहरीला सांप हूँ जिसका कोई त्रियाक नहीं, मैं वो रोग हूँ जिसका कोई मदावा नहीं, मैं वो मसाफत हूँ जिसकी कोई मंजिल नहीं, मैं वो भंवर हूँ जो बिल्कुल बेइत्तिहाद है, मैं वो हिजर हूँ जिसकी कुर्ब से नजात नहीं, और फिर मैं तो तेरे जैसे ओपाशों और दीन के दुश्मनों के लिए बेयकीनी का वो मौसम हूँ
جس کے مقدر، جس کی قسمت میں کوئی بہار، کوئی خوشخبری نہیں۔ راہب لوس کی اس گفتگو کا اس بدماش نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اپنی تلوار اور ڈھال لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ قریب آ کر وہ ایک بار پھر برسا، تیرے جیسا لنگڑا انسان میرے سامنے چند لمحے بھی نہ نکال سکے گا۔ میں تجھ پر حملہ ور ہوتا ہوں، ذرا میرے وار کو روک کر دکھانا۔ اسی لمحے راہب لوس حرکت میں آیا۔ اپنا عصا اس نے زمین سے اٹھا لیا تھا اور بالکل سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی چھاتی تن گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر اوپاش کس قدر خوفزدہ اور پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی راہب لوس آگے بڑھا تھا۔ وہ سمجھا شاید وہ اس پر حملہ ور ہوگا، لہٰذا اس نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے حملہ ور ہونے میں پہل کر دی تھی۔ راہب لوس نے اس کے وار کو آہنِ عصا پر روکا۔ پھر جب اس نے اس پر اپنی تلوار برسائی تو اس نے راہب لوس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر لے لیا تھا۔ راہب لوس بڑا چوکس، بڑا مستعد، بڑا تیز اور بڑا ہی تیز انسان تھا۔ جو ہی اس نے ڈھال پر راہب کی تلوار کو روکا، راہب اپنا عصا حرکت میں لایا اور عصا کا وہ نوکیلا سیرا جسے وہ زمین میں گاڑ کر چلتا تھا اور اس نے اس اوپاش کی چھاتی میں گھونپ دیا تھا۔ لوہے کے عصے کا نوکیلا سرا اس اوپاش کی چھاتی کے پار ہو گیا تھا۔ کوہستانی سلسلے میں ایک چیخ بلند ہوئی اور پھر اوپاش زمین پر گر کر دم توڑ گیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد راہب لوس کے چہرے پر بڑی اطمینان بخش مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اپنے آہنِ عصا کا نوکیلا سرا مرنے والے کے لباس سے اس نے صاف کیا۔ مرنے والے تینوں کی اس نے تلاشی لی۔ مرنے والے تینوں کی اس نے تلاشی لی۔ ان سے بھی اسے خاصی بڑی رقم ملی، جس کو وہ سنبھال کر اس جھوپڑی کی طرف چل دیا تھا جس میں نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس ہاتھ پاؤں باندھے بدماش کی نگرانی کر رہے تھے۔ اپاہجوں کی طرح اپنے عصے کو ٹیکتا ہوا نوجوان راہب اس جھوپڑے میں داخل ہوا۔ نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس اسی طرح لکڑی کے اس جھوپڑے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے 6 میں سے زندہ بچنے والا رسیوں میں جکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا راہب لوس قریب آیا۔ زمین پر لیٹتے ہوئے اوپاش اور بدماش کے قریب اس نے اپنے عصے کو زوردار انداز میں زمین میں گاڑا۔ پھر وہ وہاں بیٹھ گیا اور اسے مخاطب کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ زمین پر لیٹتے ہی لیٹتے اس نوجوان نے کھولتے ہوئے لہجے میں راہب کی طرف دیکھا۔ زمین پر لیٹتے ہی لیٹتے اس نوجوان نے کھولتے ہوئے لہجے میں راہب کی طرف دیکھا، پھر کھا جانے والے انداز میں پوچھا، تم نے راہب ہو کر ہمیں کیوں دھوکہ دیا اور فریب دیا؟ تم نے رہبانیت کے لباس میں شیطان کا کردار ادا کیا ہے۔ اس کی ان الفاظ سے راہب لوس کا چہرہ غصے اور غضبناکی میں تانبا ہو گیا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ اٹھا اور ایسا زوردار تماچا اس نے اس اوپاش کے منہ پر مارا کہ وہ پاؤں تک لرزہ کانپ گیا تھا۔ ساتھ ہی راہب لوس کی غضبناک آواز جھوپڑے میں گونج گئی تھی، میں نے تیرا نام پوچھا ہے، میرا نام برمد ہے۔ اس نے لیٹتے ہی لیٹتے تماچا کھانے کے بعد لرزراتی ہوئی آواز میں جواب دیا تھا۔ اس کا جواب سن کر راہب لوس کے چہرے پر خوشگوار تاثرات نمودار ہوئے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا، برمد، میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا، اگر تو نے میرے سوالوں کا جواب صحیح اور سچائی پر رہ کر نہ دیا تو سن رکھ، میرا لوہے کا یہ عصا جس کا زمین پہ گڑا ہوا سرا نوکیلا ہے، وہ میں تیری چھاتی میں پشت کر دوں گا۔ دیکھ برمد، میں راہب ضرور ہوں پر تو دیکھتا ہے کہ میں نو عمر ہوں، میرا خون جوان ہے۔ جو فیصلہ بھی میری خواہش میری مرضی کے خلاف ہوتا ہے اسے میں ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ اسی بنا پر میں تمہیں پہلے سے تنبیہ کرتا ہوں کہ جو میں پوچھوں گا اس کا سچ جواب دینا، ورنہ میرے ہاتھوں یہی لیٹتے لیٹتے ذلت کی موت مارے جاؤں گے۔ اور یہ بھی اپنے ذہن کے کرتاس میں لکھ لینا کہ میں نے تمہارے 5 ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تمہارے 3 وہ ساتھی جو لکڑیاں اور گھاس کاٹ رہے تھے وہ کوہستانی سلسلے کے اوپر مجھ سے ٹکرائے اور موت سے بغلگیر ہو گئے۔ تم اکیلے بچتے ہو، لہٰذا جو میں پوچھوں گا سچ بتانا۔ برمد نے جواب میں منہ سے کچھ کہے بغیر اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ برمد، تو پہلے یہ تو بتا کہ دریائے لیتانی کے کنارے جو مسلمانوں کے ایک کاروان کا قتل عام کیا ہے، یہ قتل عام کس کی ماں پر ہوا ہے؟ اور جن لوگوں نے ان مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے ان کی رہنمائی، ان کی رہبری اور کمانڈری کون کر رہا تھا؟ پہلے میرے ان 2 سوالوں کا جواب دو۔ یہ الفاظ راہب لوس نے پہلے کی نسبت کافی نرمی سے ادا کیے تھے۔ برمد تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں راہب لوس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹ حرکت میں آئے۔ راہب لوس، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور کس قسم کا راہب ہے جو مسیحیت کے محافظوں کے خلاف حرکت میں آیا ہے۔ پہلے تو پہلا راہب ہے، تو پہلا راہب ہے جسے میں مسیحیت کا دشمن اور اپنے دین کے پیروکاروں سے بیزار دیکھتا ہوں۔ پر سن راہب لوس، تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا کاروان پر حملہ بیلفورٹ شہر کے حکمران برالیون کے بیٹے ایرش کے کہنے پر کیا گیا تھا۔
मैं तुझे ये भी बताता चलूं कि तू यहाँ से बच कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर तक ईरश खुद अपने मुहाफिजों के साथ यहाँ आएगा और वो मरने वाले मुसलमानों के कारवान का जायजा लेगा, सिर्फ ये अंदाजा करने की खातिर कि उन्होंने किस कदर मुसलमानों को कत्ल करके दीन मसीहत की खिदमत की है। बरमद के इन अल्फाज पर राहिब लूस का चेहरा तांबे और आंखें आतिश हो गई थी। अगर बिलफोर्ट के हकीम बुरालून का बेटा ईरश अपने मुहाफिजों के साथ इधर आएगा तो सुन बरमद, मैं उसे बचकर वापस नहीं जाने दूंगा। मैं उससे दरियाए लितानी के किनारे कत्ल होने वाले मुसलमानों का इंतकाम लूंगा। अब तू मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। राहिब लूस, तेरे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि जो मुस्लिम जवान मुसलमानों के काफिले पर हमलावर हुए उनकी कमांडरी टेम्पलर्स का नायब सालार कर रहा था और उसका नाम इलवास है, जबकि टेम्पलर्स का सालार इन दिनों बिलफोर्ट के हाकिम बुरालून के लश्करियों का सिपह सालार आला है और उसका नाम सीगर है। राहिब लूस थोड़ी देर तक खामोश रहकर कुछ सोचता रहा, फिर दोबारा उसने बरमद की तरफ देखा। बरमद, कुछ और पूछने से पहले तू मुझे ये बता कि टेम्पलर्स कौन है? ये टेम्पलर्स दरअसल सलीबियों का एक सफाक ग्रोह है। बरमद ने लंबा सांस लेते हुए कहना शुरू किया था। ये लोग चूंकि शुरू में यरूशलेम में हैकल सुलेमानी के करीब रहते थे, लिहाजा टेम्पलर्स कहलाने लगे। उन्हें हैकली भी कहा जाता है। शुरू में उन लोगों का मकसद हयात उन जायरीन की खिदमत करना था जो यरूशलेम आया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग एक जंगजू फिरका बन गए और सलीबी जंगों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब ये मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन ख्याल किए जाते हैं और मुस्लिम दुश्मनी को उन्होंने अपना पेशा बना रखा है। यहाँ तक कहने के बाद बरमद थोड़ी देर के लिए रुका। उसके बाद वो फिर बोल पड़ा, राहिब लूस, तुम्हारी बातों से मैंने ये अंदाजा लगाया है कि तुम सही मानों में राहिब नहीं हो बल्कि कुछ और हो और बने हुए हो। मैं जानता हूँ तू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी तुमसे इल्तिमास है कि मेरी वो ख्वाहिश पूरी करना। सिर्फ मुझे ये बता देना कि तुम कौन हो ताकि मैं जानूं कि मैं किसके हाथों मर रहा हूँ, और ये भी बताना कि इन इलाकों में तुम किस मकसद के लिए काम कर रहे हो। मरने से पहले मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का एहतराम जरूर करूंगा। पहले तुम मुझे बिलफोर्ट शहर और उसके किले से मुतालिक तफसील से बताओ कि उसके इस्तेहकाम और हिफाजत के क्या इंतजामात है। राहिब लूस के सवाल पर वक्ती तौर पर बरमद चौंका था, और जल्दी ही उसने अपने आप को संभाल लिया। फिर उसकी आवाज सुनाई दी। राहिब लूस, किला और शहर बिलफोर्ट सुरका और सीधा शहरों के दरमियान साहिली इलाके पर आबाद है। ये किला साहिल पर होने की वजह से और दमिश्क से मिलाने वाली जुनूबी दरिया की चौकीदारी करता है। इन सरजमीनों में किला हैकली जंगजू यानी टेम्पलर्स का मरकज और अपनी दिफाई का इस्तेहकाम की बिना पर बिल्कुल नाकाबिल तस्खीर ख्याल किया जाता है। ये किला एक उमूदी चट्टान पर बनाया गया है। दरिया लितानी से इसकी बुलंदी लगभग 1500 फीट और बहर से तकरीबन 2199 के करीब है। इसका एक हिस्सा पत्थरों की चिनाई से और दूसरा हिस्सा कुरिस्तानी सिलसिले की चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। इस बिना पर यह नाकाबिल तस्खीर ख्याल किया जाता है। इस शहर और किले का मजमूई रकबा लगभग 4299 मुरब्बा गज है। इस किले और शहर की फसील बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों से बनाई गई है। फसील की चौड़ाई तकरीबन 33 गज और बुलंदी कहीं 19 गज और कहीं 26 गज के लगभग है। इस शहर के जुनूब और मगरिब में एक बड़ी गहरी और खासी वसी खंदक है जो ठोस चट्टान काट कर बनाई गई है। खंदक 16 गज से 38 गज तक गहरी है और उसे अबूर करना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है। इस खंदक में चट्टानें काट काट कर छोटी छोटी कमरे बनाए गए हैं। उन्हें कमरों के अंदर जंगजू हैकलें क्याम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पानी के चश्मे भी निकाले गए हैं। बिलफोर्ट किले की उमूदी दीवारें फसील के किनारे से ऊपर तक उठा दी गई है और कोनों पर मुस्तहकम और बुलंद बुर्ज बने हुए हैं जिनमें बैठकर हमलावरों पर कड़ी निगरानी और नजर रखी जा सकती है। इस शहर और किले की दीवार चूंकि बड़ी मुस्तहकम है, लिहाजा इस पर मंजिलिकों के पत्थर असर नहीं कर सकते। इसी तरह किले की फसील पर बने हुए बुर्ज भी बड़े महफूज हैं और उनके अंदर टेम्पलर्स महफूज रहकर हमलावरों पर तीरों और पत्थरों की बारिश करते हैं। लिहाजा किसी भी सूरत इस किले को फतह नहीं किया जा सकता। आम हालात में इस किले पर हमला करना तो कुजा, इस पर हमले का तस्वुर करना भी दीवाने का ख्वाब मालूम होता है। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो, ताकि मरने से पहले मुझे इत्मीनान हो कि मैं किसके हाथों मारा गया। देख राहिब लूस, झूठ मत बोलना। तूने जो कुछ मुझसे पूछा मैंने सच सच कह दिया। अब तू भी सच्चाई से काम लेना, मुझसे झूठ मत कहना।
یہ تو میں تیرے چہرے کے آثار سے دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مرنے سے پہلے مجھے اطمینان ہوگا کہ میں کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ راہب لوس نے گہری نگاہ نمیر بن حمدن اور غسان بن نمیس پر ڈالی۔ تھوڑی دیر کے لیے بڑی غور سے برمند کی طرف نگاہ دوڑائی، پھر جھوپڑے میں اس کی آواز سنائی دی، سن برمند، میرا نام ترنتائی ہے اور میں مصر کے سلطان رکن الدین کے لشکروں کا سالار اول ہوں۔ دیکھ برمند، کچھ عرصے پہلے دمشق شہر میں میرے آقا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کتابچے گردش کرنے لگے۔ ان کتابچوں میں میرے آقا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہانت آمیز زبان استعمال کی گئی تھی۔ ایک کتابچے مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے دمشق شہر میں پھیلائے گئے تھے، اور ان کے اندر جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ انتہائی ناپاک اور شر انگیز تھی۔ سلطان رکن الدین نے دمشق میں اپنے حاکم شرف الدین سنجر کو حکم دیا کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ کتابچے کہاں سے آئے ہیں اور کس نے انہیں تقسیم کیا ہے، اور یہ کام ایسے خفیہ طریقے سے کیا گیا تھا کہ شرف الدین سنجر بیچارہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ آخر سلطان رکن الدین نے اس کام پر مجھے مامور کیا۔ میں ایک لنگڑے راہب کی حیثیت سے دمشق شہر میں داخل ہوا، ایک سرائے میں قیام کیا، اپنے آپ کو میں نے یروشلم کا ظاہر کیا اور یہ بتایا کہ میرا تعلق راہبوں کے اس گروہ سے ہے جو کلیساؤں کی بہتری اور بھلائی کے لیے بھیک مانگ کر رقم کلیساؤں کو دیتے ہیں۔ میں نے چند ہفتوں تک دمشق شہر میں قیام کیا۔ اس دوران مختلف کلیساؤں اور گرجوں میں جانے کے بعد میں نے کتابچے تقسیم کرنے والوں کا پتہ لگا لیا تھا۔ اس گروہ کا سرگردہ دمشق کے کلیساؤں کا پشیب تفلیس تھا۔ اس کے ماتحت کام کرنے والے 6 راہب اور پادری تھے۔ میں نے تفلیس پر غلبہ پایا اور اس سے سارے پادریوں اور راہبوں کے نام پوچھے۔ میں نے تفلیس پر غلبہ پایا اور اس سے سارے پادریوں اور راہبوں کے نام پوچھے۔ پھر باری باری میں نے تفلیس اور ان سارے راہبوں کا خاتمہ کر دیا جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مواد تقسیم کرنے میں ملوث تھے۔ سن برمند، دمشق کے پشیب تفلیس کو یہ مواد بلفورٹ کے علاقے سے جاتا تھا۔ کیا تم بلفورٹ کے کسی ایسے پشیب کو جانتے ہو جس کا نام ہیروس ہو؟ برمند فوراً بول اٹھا، سلطان رکن الدین کے سالار اعلیٰ، اب جب کہ مجھے اپنی موت کا یقین ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بلفورٹ قلعے سے شمال مشرق میں ایک بہت بڑا کلیسا ہے، بشیر ہیروس اسی کلیسا میں قیام کرتا ہے۔ تفلیس نے اپنی موت سے چند دن پہلے بلفورٹ کے بشیر ہیروس سے سلسلہ اور رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک اپاہج اور لنگڑے راہب کا انتخاب کیا تھا، اور اس کی اطلاع اس نے ہیروس کو بھی کر دی تھی۔ تفلیس چاہتا تھا کہ اس لنگڑے راہب لوس کے ذریعے وہ ہیروس سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منگوا کر دمشق اور مسلمانوں کے دوسرے شہروں میں پھیلاتا رہے، پر میں نے اس کی یہ تجویز ناکام بنا دی۔ دمشق کے بشیر تفلیس نے لوس نام کے جس لنگڑے راہب کا انتخاب کیا تھا میں اس پر بھی وارد ہوا۔ میں نے اسے قتل کر دیا اور اس کا روپ میں نے دھار لیا۔ اب میں خود راہب لوس ہوں۔ سن بلفورٹ کا بشیر ہیروس جس کے متعلق اور جس کی رہائش گاہ کے متعلق تم نے مجھے تفصیل بتائی ہے، اب میں اس پر وارد ہوں گا۔ تفلیس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ہیروس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ مواد 2 راہبوں سے لکھواتا ہے۔ ان راہبوں میں سے ایک کا نام خناس، دوسرے کا نام ابروق ہے۔ اب میرے شکار یہ 3 ہیں۔ ان راہبوں میں سے ایک کا نام خناس، دوسرے کا نام ابروق ہے۔ اب میرے شکار یہ 3 ہیں، اور ان تینوں کے لیے میں دمشق سے بلفورٹ کی طرف آیا ہوں۔ میں آج بارش ہی کی رات ہیروس، خناس اور ابروق کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت میری نگاہوں میں 3 ہی اشخاص تھے جن کا میں نے شکار کرنا تھا۔ اس کے بعد میں نے مصر کی طرف لوٹ جانا تھا۔ یہ 3 شکار بلفورٹ کا بشیر ہیروس اور اس کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرنے والے 2 راہب خناس اور ابروق تھے، پر یہاں پہنچ کر میرے شکار میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے۔ چونکہ بلفورٹ کے حکمران برادیون کا بیٹا ایرش اور تمہارے ٹیمپلرز کا نائب سپہ سالار اور تمہارے ٹیمپلرز کا نائب سپہ سالار الواس دونوں مسلمان کے اس کاروان کے قتل عام کے ذمہ دار ہیں، لہٰذا میں ان دونوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ یوں جانو میرے شکار اب 3 سے بڑھ کر 5 ہو گئے ہیں۔ اپنے ان دینی اور دنیاوی دشمنوں کو میں موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد مصر کی طرف کوچ کروں گا۔ برمن، مجھے غور سے سن، ایک اور سوال تم سے پوچھتا ہوں، جھوٹ مت کہنا۔ یہ بتا کہ تمہارے ٹیمپلرز کا جو نائب سالار ہے اور جس کا نام تم نے الواس بتایا ہے وہ کہاں قیام کرتا ہے؟ برمن نے عجیب سے انداز میں لمحے بھر کے لیے لیوس کی طرف دیکھا، پھر بول پڑا، میرے ہونے والے قاتل الواس ٹیمپلرز کا نائب سالار ہے، اور تو نے اگر اس سے ٹکرانے کی کوشش کی
تو تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ الواس ایسا تیغزن، ایسا طاقتور اور ایسا جفاکش جوان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تیغزنی میں یا جسمانی طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر تو الواس پر حملہ ور ہوگا تو یوں جان کہ تو اپنی موت کو خود ہی آواز دے گا۔ تورنتائی کے چہرے پر تھوڑی دیر تک مسکراہٹ پھیلی رہی اور وہ بڑے غور سے برمن کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر بول پڑا، سن برمن، الواس اگر ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست ہے تو میں ایک ایک ساعت کو نگل جانے والا نادیدہ لمحہ، ستاروں کو نگل جانے والے خونی دلدل ہوں۔ میں بھی کرامات کا وہ لمحہ ہوں جو وجود کی نیلکوں تہیوں تک اتر جاتا ہے۔ جب الواس میرے سامنے آئے گا تو یقین جانو میں اس کے سامنے خیالات کا گردش کرتا ہوا وہ دائرہ ثابت ہوں گا جس کے اندر یادوں کے بھنور تک ڈوب جاتے ہیں۔ دیکھ برمن، تو اس وقت زندہ تو نہیں ہوگا، لیکن میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ الواس کی آنکھوں کے صحن میں زوال مارکوں کا ایک ہجوم برپا کر کے رکھ دوں گا۔ برمن، اگر الواس مجبوریاں تراشتا کوئی پتھر ہے تو میں اس کے سامنے کلک زبوں کو آہن بنا دینے کا ہنر جانتا ہوں۔ الواس اگر حریر و اطلس اور کم خواب کی حقیقت رکھتا ہے تو میں کلیم فکر کے شکنجوں برمن تیرا معاہدہ ختم ہوا۔ جو کچھ میں تم سے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میں کر چکا۔ اب تیری ذات سے میری کوئی خواہش کی مطلب وابستہ نہیں رہا۔ تم یہ دریائے لتانی کے کنارے ان گنت مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہے، اور جن لوگوں نے ان مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا ان میں چونکہ تم بھی شامل تھے، لہٰذا تمہارا جرم اس قدر گھنونا ہے، تمہارا فعل ایسا قبیح ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ کہتے کہتے امیر تورنتائی کے چہرے پر بے پناہ غصے اور غضبناکی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ پھر وہ برف کے گوندے کی طرح حرکت میں آیا، زمین پر گڑا ہوا اپنا عصا ایک جھٹکے سے اس نے اٹھایا اور پوری قوت سے برمن کے سینے میں اس نے گھونپ دیا تھا۔ برمن نے ایک بے بس ہچکی لی اور ٹھنڈا ہو کر رہ گیا۔ برمن کا خاتمہ کرنے کے بعد تورنتائی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ برمن کی لاش کو گھسیٹتا ہوا پہلے کی طرح باہر لے گیا اور ایک بلند چٹان کے اوپر سے اس نے اس کی لاش کو بھی نیچے نشیب میں گرا دیا تھا۔ تورنتائی دوبارہ جھوپڑے میں آیا۔ تھوڑی دیر تک وہ نمیر بن حمدل اور غسان بن نمیس کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد بڑے غور اور انہماک سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ سنو میرے عظیم قوم کے محترم عالموں، تم دونوں فی الفور یہاں سے مصر کی طرف کوچ کر جاؤ۔ جس جھوپڑے میں ہم بیٹھے ہیں اس کے پیچھے جو لکڑی کا جھوپڑا ہے اس سے ان لوگوں نے استبل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس میں اس وقت 6 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، 7واں میرا گھوڑا ہے۔ میں ابھی تمہارے ساتھ استبل میں چلتا ہوں اور ان 6 گھوڑوں پر زین ڈالتا ہوں۔ تم 2 گھوڑوں پر سوار ہو کر چاروں کو اپنے آگے آگے ہانکتے چلے جانا۔ چند میل آگے دریائے لتانی کے قریب ایک سرائے ہے، وہاں گھوڑوں کا کاروبار خوب ہوتا ہے، وہاں تم 4 فالتو گھوڑے بیچ لینا۔ اگر گھوڑوں کی فروخت کے سلسلے میں تم دونوں کو کوئی دقت پیش آئے تو سنو، اس سرائے کے صدر دروازے کے پاس ایک نعال گھر بیٹھتا ہے، اس کا نام عمیس بن خزرون ہے، وہ مسلمان ہے۔ تم رازداری سے اس کے کان میں میرا نام لینا، وہ فوراً تمہارے گھوڑے فروخت کرنے کا انتظام کر دے گا۔ یوں جانو میرا خاص آدمی ہے۔ اس سرائے کے بالکل قریب ہی ایک بستی ہے جس کا نام سوسا ہے، یہ عمیس بن خزرون اسی بستی کا رہنے والا ہے۔ یہ بستی زیادہ تر یہودیوں کی ہے، یہاں کے اکثر لوگ یہودی ہیں، چند ایک اس بستی میں نصرانی اور مسلمان بھی آباد ہیں، تاہم وہ بستی یہودیوں کی ہے اور وہ لوگ بے حد خوشحال ہیں اور گھوڑے پالنے کے بہت شوقین ہیں۔ بستی کے اطراف میں باغات کے وسیع سلسلے ہیں جن کے باعث بستی والے بڑے خوش و خرم زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم سرائے میں داخل ہونے کے بعد گھوڑے بیچنے کی بات کرو گے تو تمہارے گھوڑے فوراً فروخت ہو جائیں گے، تاہم اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی دقت پیش آئے تو عمیس بن خزرون سے ضرور مدد حاصل کرنا، میرے نام کا حوالہ دینا۔ اس کے ساتھ ہی امیر تورنتائی نے اپنے لباس کے اندر سے نقدی کی 2 تھیلیاں نکالی۔ نقدی کی ایک تھیلی ان دونوں کو تھماتے ہوئے تورنتائی پھر بول پڑا، میرے عزیزوں، یہ وہ نقدی ہے جو ان مرنے والوں سے مجھے حاصل ہوئی ہے، اس میں تم پوری طرح حقدار ہو، لہٰذا ایک نقدی کی تھیلی رکھ لو، آنے والے دور میں تم اس سے خوشحال زندگی بسر کر سکو گے۔ نمیر بن حمدن اور غسان بن نمیس دونوں نے ہچکچاتے ہوئے نقدی کی تھیلیاں لے لی تھی۔ اب تم دونوں میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں استبل کی طرف لے کر چلتا ہوں، امیر تورنتائی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں نمیر بن حمدن اور غسان بن نمیس دونوں چپ چاپ تورنتائی کے پیچھے ہو لیے تھے۔
तुर्निताई अब अपाहिजों की तरह लंगड़ा बनकर नहीं चल रहा था, छाती तान कर सीधा चल रहा था। ताहम उसका आहीनी आसा उसके हाथ में था, जिसे बहरहाल वो कभी कभी जमीन पर जरूर फेंक लेता था। तीनों अस्तबल के लिए इस्तेमाल होने वाले उस झोपड़े में दाखिल हुए। तीनों ने मिलकर जल्दी जल्दी सारे घोड़े पर जेन डाली थी। अमीर तुर्निताई ने अपने घोड़े पर भी जेन कस दी थी। उस झोपड़े के अंदर जो मरने वालों का सामान था वो भी घोड़ों की जेनों से बांध दिया गया था। फिर जिस वक्त तुर्निताई अपने घोड़े को लगाम चढ़ाकर फारिग हुआ और वो चाहता था कि घोड़े को लेकर बाहर निकले, वो चौंका और ढटमटाक कर रह गया और कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। उसकी हालत देखते हुए नमीर बिन हमदुन और गस्सान बिन नमीस दोनों चौकन्ने हो गए थे और घोड़ों को छोड़कर वो तुर्निताई के सामने आ खड़े हुए। अमीर तुर्निताई, आपके चेहरे की हालत अचानक तब्दील हो गई है, क्या आप अपने लिए कोई खतरा महसूस करते हैं? नमीर बिन हमदुन ने बड़ी शफकत से तुर्निताई की तरफ देखते हुए पूछा था। तुर्निताई के चेहरे पर हल्की सी और तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। नमीर बिन हमदुन, मेरे मुहतरम, झोपड़ी के अंदर जो ओपाश मेरे हाथों मारा गया था उसने तुम्हारे सामने इंकिशाफ किया था कि बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालियन का बेटा ईरश तब्बा हाल काफिले का जायजा लेने के लिए आएगा। ये शायद कोई बच ना गया हो। मेरा जी कहता है कि बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालियन का बेटा मुसलमानों की तबाही का जायजा लेने आ रहा है, पर मैं उसे बचकर जाने नहीं दूंगा। उसकी गर्दन काटूंगा इसलिए कि मेरा अज़म है और जो अज़म मैं करता हूँ खुदावंद कुद्दूस की मर्जी और रज़ा के तहत उसे पूरा करके रहता हूँ। सुनो मेरे दोनों काबिल एहतराम बुजुर्गों, तुम दोनों इसी अस्तबल में ही रहो, मैं बाहर जाके देखता हूँ कि वो कौन है। तुर्निताई ने बड़ी शफकत से दोनों की तरफ देखते हुए कहा था। फिर अपने घोड़े की लगाम उसने छोड़ दी और तकरीबन भागता हुआ बाहर निकला। कोहिस्तानी सिलसिले की एक चोटी पर वो चढ़ा और चट्टान के पीछे रहते हुए उसने जब दरियाई लितानी की तरफ देखा तो चौंक सा पड़ा। बिलफोर्ड शहर की तरफ से जो रास्ता दरियाई लितानी को उबूर करके उस कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ आता था, उस रास्ते पर 4 सवार नमूदार हुए। फिर वो दरिया लितानी का लकड़ी का पुल उबूर करने लगे थे। वो तादाद में 5 थे, 2 सवार आगे थे, 2 पीछे और दरमियान में एक सवार था। थोड़ी देर तक उनका जायजा लेने के बाद तुर्निताई के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो वापस अस्तबल की तरफ भाग गया था। तुर्निताई भागता हुआ अस्तबल में दाखिल हुआ। सुनो इब्न हमदुन इब्न नमीस, मेरे अंदाजे मेरे अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। दरअसल मैं घोड़े की लगाम खोलकर उसे बाहर ले जाना चाहता था कि मुझे बाहर किसी घोड़े के हिनहिनाने और नपने फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी थी। इस पर मैं चौकन्ना हो गया। मैं पहले ही ये उम्मीद लगाए हुए था कि बिलफोर्ड के हुक्मरान का बेटा ईरश मुसलमानों के कारवान की तबाही का जायजा लेने जरूर आएगा। अभी इंतजार तमाम हुआ। तुर्निताई ने यह गुफ्तगू बड़ी तेजी से उन दोनों से की थी। फिर वो अपने सिलसिले कलाम जारी रखते हुए मजीद कह रहा था, तुम दोनों यही रहो, आने वाले 5 है। वो इस वक्त दरिया लितानी का पुल उबूर कर रहे हैं। 2 सवार आगे हैं, 2 पीछे और एक बीच में है। मेरे ख्याल में बीच में बिलफोर्ड के हुक्मरान का बेटा ईरश है और आगे पीछे उसके 2 मुहाफिज हैं। मैं किसी को भी बचकर जाने नहीं दूंगा। तुम लोग यहाँ से मत निकलना। इसके साथ ही अमीर तुर्निताई हरकत में आया। अपनी ढाल उसने अपने दाएं कंधे पर लटकाई। फिर उसने तीरों से भरा हुआ तरकश अपनी पीठ पर बांधा और कमान उतारकर उसने बाएं कंधे पर लटकाई। अपना आहीनी आसा उसने घोड़े की पीठ से ही बांधे रहने दिया था, जबकि लोहे का वो खुद जो कंधे से लटका कशकोल के तौर पर इस्तेमाल करता था वो उसने अपने सर पर रखा, इस पर रुमाल बांध लिया। उसके बाद वो तकरीबन भागता हुआ बाहर निकल गया था। नमीर बिन हमदुन और गस्सान बिन नमीस उसी परेशानी और फिक्रमंदी से देखते रहे थे। तुर्निताई छोटे बड़े पत्थरों की ओर में भागता हुआ बड़ी तेजी से उस रास्ते के किनारे आया जो बिलफोर्ड शहर की तरफ आता था और दरिया लितानी का पुल पार करके दरिया के साथ साथ उन वादियों की तरफ चला गया था जिसमें मुसलमानों की लाशें पड़ी हुई थी। चट्टान के ओट में रहते हुए तुर्निताई ने देखा वो सवार पुल से गुजरने के बाद अब दरिया के किनारे किनारे शुमाल का रुख कर रहे थे। तुर्निताई ओट में रहते हुए उनकी एक हरकत का जायजा ले रहा था। थोड़ी देर बाद 5 सवार तुर्निताई के सामने आए। तुर्निताई ने उन्हें गुजर जाने दिया। शायद वो पुष्ट की तरफ से उन पर हमलावर होकर उनके लिए दरिया के पुल की तरफ भाग जाने के सारे रास्ते मजबूत कर देना चाहता था। तुर्निताई के सामने से गुजरने के बाद 5 सवार चंद ही कदम आगे गए होंगे। तुर्निताई के सामने से गुजरने के बाद 5 सवार चंद ही कदम आगे गए होंगे कि तुर्निताई ने अपने काम की इब्तिदा की। कमान उसने उतार दी। फिर यके बाद दिगर कई तीर उसने 2 सवारों पर चला दिए थे।
दोनों सवार बुरी तरह तीरों से छेद कर चीखें बुलंद करते हुए जमीन पर गिर गए थे। अपने साथियों को यूं घोड़ों से गिरने और चीखों पुकार के बाईस अगले तीनों सवार संभल गए थे। इतनी देर तक तुर निताई फिर हरकत में आ चुका था। एक बार फिर उसने तीरों की बाढ़ मारी और अगले सवारों को भी छेद कर रख दिया था। वो भी कर्बनाक चीखें बुलंद करते हुए अपने घोड़ों से गिर गए थे। तुर निताई शायद बीच के सवार को खुद नजरअंदाज कर रहा था, जिससे फायदा उठाकर बीच का सवार अपनी तलवार ढाल संभालता ही घोड़े से कूदा और करीबी चट्टान की ओर में हो गया था। लगता था सारे काम तुर निताई की उम्मीद और ख्वाहिश के मुताबिक हो रहे थे। तुर निताई ने जब देखा कि बीच का सवार अपने घोड़े से कूदकर चट्टान की ओर में चला गया है, तो मुतमईन से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। वो जानता था कि वो सवार सिर्फ तलवार और ढाल लेकर चट्टान की ओर में गया है। लिहाजा बिला झिझक तुर निताई चट्टान की ओर से निकला और बुलंद आवाज में उसे मुखातब किया। अजनबी, मैं नहीं जानता तू कौन है, कहां से आया है, किधर का रुख करेगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तेरे 4 सवारों या 4 मुहाफिजों का मैंने खात्मा कर दिया है। जिस चट्टान की ओर में तुम छुपे बैठे हो, अगर तुम इस चट्टान से बाहर ना आए तो याद रखना तुम्हारे 4 साथियों की तरह मैं तुम्हारा भी खात्मा कर दूंगा। तुर निताई के इन अल्फाज पर वो सवार चट्टान की ओर से निकल खड़ा हो गया था। एहतियात के तौर पर उसने अपनी ढाल अपने सामने कर ली थी, ताकि अगर तुर निताई की तरफ से उस पर तीरों की बाढ़ मारी जाए तो महफूज रहे। लेकिन उस सवार ने देखा कि उसके देखते ही देखते तुर निताई उसकी तरफ बढ़ा था। उसकी कमान उसके कंधे पर थी और तीरों भरा तरकश उसकी पीठ पर बंधा था। उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल थी। ये सूरत हाल देखते हुए उस सवार के चेहरे पर भी इत्मीनान की कैफियत बिखर गई थी। तुर निताई पत्थरों को फलांगता हुआ दरिया के किनारे रास्ते पर जा खड़ा हुआ। वो सवार भी चट्टान की ओर से निकलकर तुर निताई के सामने आया। थोड़ी देर तक वो उसका जायजा लेता रहा, फिर इंतहाई गजबनाक आवाज में वो पूछने लगा, मैं नहीं जानता तू कौन है, लेकिन तेरे गले में लटकी हुई सलेब इस बात की गमाजी करती है कि तू नसरानियत का पैरोकार है। मैं बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालियन का बेटा ईरश हूँ। तुमने नसरानी होकर एक इंतहाई गुमराह फेल किया है। तुमने मेरे साथियों पर तीर अंदाजी उनका खात्मा करके एक ऐसा जुर्म, एक ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा तुम्हें बहर सूरत जरूर मिलनी चाहिए। ईरश के इन अल्फाज पर तुर निताई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार वो थोड़ी देर तक लहराता रहा और अपनी ढाल को चक्कर देता रहा। फिर बोल पड़ा, देख ईरश, तू ठीक कहता है। मुझे इस गुनाह, इस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए कि मैंने तेरे 4 साथियों को मौत के घाट उतारा, पर मुझसे पहले तू भी एक बड़ा जुर्म और गुनाह कर चुका है। लिहाजा मुझसे पहले तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। जवाब में ईरश चौंक पड़ा। तुम मेरे किस जुर्म और गुनाह की बात कर रहे हो? इस दरियाई लितानी के किनारे किनारे आगे जाए तो एक खुली वादी आती है, जहां से गुजरने वाले मुसलमानों के एक कारवान की अनगिनत लाशें पड़ी है और इन पर हमला तेरे ईमा पर किया गया था। अब तू मुसलमानों की इसी कारवान की लाशों का मुआयना करने के लिए अपने इन 4 मुहाफिजों के साथ आया था। बता, तेरा जुर्म ज्यादा कभी है या मेरा जुर्म ज्यादा घिनौना है? ये अल्फाज तुर निताई ने गुस्से में दांत पिसते हुए अदा किए थे। ईरश थोड़ी देर तक अजीब अंदाज में देखता रहा, फिर उसकी आवाज गूंजी, अजनबी, मैं नहीं जानता तेरा नाम क्या है, पर इन मुसलमानों को कत्ल करना मेरे दीन की हल्का बंदी और इसके इस्तेहकाम में शामिल था। लिहाजा मेरे लिए मुस्लिह जवानों ने मुसलमानों के इस कारवान पर हमला किया और इसका खात्मा कर दिया। मुसलमानों की कारवान का खात्मा तेरे दीन, तेरी मिल्लत की बेहतरी में शामिल था। तू सुन, तुझे और तेरे साथियों का कत्ल करना मेरे दीन की बेहतरी और भलाई है। लिहाजा मैं तेरे 4 मुहाफिजों का तो खात्मा कर चुका हूँ, अब तेरी बारी है। और ये भी सुन रख, तू मुसलमानों के कारवान पर जब रात के वक्त हमलावर हुआ था और अपने 6 मुस्लिह जवान यहाँ बैठा गया था, उनका भी मैंने खात्मा कर दिया है। अब तेरी बारी है। इसके बाद मैं तेरे शहर बिलफोर्ड में दाखिल होऊंगा और टेम्पलरोन के नायब सालार इलवास का खात्मा करूंगा, इसलिए कि मुसलमानों के इस कत्लेआम में वो भी तुम्हारे साथ शामिल था। तुर निताई के इस इंकशाफ पर ईरश गुस्से में खोल कर रह गया था। थोड़ी देर तक वो होठ काटता रहा, फिर अपनी तलवार उसने तुर निताई की तरफ लहराई और फूट पड़ा, ऐ मुसलमानों के हमनवा, अब जबकि दरिया लितानी के किनारे इन संगलाखों में तेरा मेरा सामना होगा, तू देखेगा कि मैं तेरे लिए समुद्र के पहलू में सोया हुआ शहर, मैं तेरे लिए समुद्र के पहलू में सोया हुआ जहर, बरसाता फलक और समातों का सील साबित होगा।
तेरे बर्फ जैसे पिरहन को लहू लहू करूंगा और तेरे सीने के आईनों में खून भी तेरे बर्फ जैसे पिरहन को लहू लहू करूंगा और तेरे सीने के आईनों में खून में भीगे आवर अक्स भर कर रखूंगा। जवाब में तुरनिताई ने कहा लगाया, ईरश, हर इंसान का सफर एक सा लेकिन मंजिल जुदा है। इसी तरह मेरे तेरे मकासिद भी अलहदा है। ये जो तू मुझे रोजो शब की तंगनाई में हिजरतों का कुर्ब तारी करने की धमकी देता है, तो सुन वहमों के परवरदा, तू मुझे अपने सामने बारिशों का मारा हुआ मुसाफिर शजर मत ख्याल करना। मैं बज़ाहिर मोहब्बत की जुबान लिखते सितारों सदियों पुरानी इसलोब मनाजात की घड़ी की तरह बेजरर लगता हूँ, इसलिए कि मैं एक राहिब के लिबास में हूँ। लेकिन याद रखना, बातिन में मैं करनों की बंद मुट्ठी के मानिंद हूँ, जो खुली तो बहुत से कोज़ो कुज़्ज़ा से वादे लफ्जों के रेशम में उलझे जाएंगे। ईरश, जीवन एक तराजू तारा चलते ख्वाब की मानिंद है, उसे एक न एक रोज टूटना है। मैं तुझे यकीन दिलाऊंगा कि दरियाई लितानी के किनारे इन 2 लाखों में मैं तेरे हस्ती के मंतिकों में हयात कैसे खार भरूंगा कि कोई सुबह को तुझे शाम की कहानी सुनाने वाला ना मिलेगा। तेरे साल खुर्दा लम्हों की उजड़ी बस्तियों में तेरे आहनी इरादों को आवारगी के रास्तों में तब्दील करूंगा। ईरश ने तुरनिताई की इस गुफ्तगू का कोई जवाब न दिया। अपनी ढाल और अपनी तलवार अपने सामने लहराता हुआ वो बड़ी तेजी से तुरनिताई की तरफ बढ़ा और किसी खूंखार और भूखे रीछ की तरह वो तुरनिताई पर टूट पड़ा था। तुरनिताई अपनी जगह मुस्तैद और पुरसुकून था। बड़ी आसानी के साथ उसने ईरश के हमले को रोका था। फिर वो जवाबी हमला कर चुका था। थोड़ी देर तक उन 2 लाखों में वो एक दूसरे पर वारिद होते रहे। फिर एक इनकिलाब और तब्दीली नमूदार होना शुरू हो गई थी, इसलिए कि ईरश से जंग आजमा होते हुए तुरनिताई अपने आप को मजबूरियां तराशता कहर, रिवायत की आग बरसाता तूफान और खौफनाक ख्वाब बनते लम्हों जैसा बनाता चला गया था। फिर ईरश पर खौफनाक हमले करते हुए एक बार तुरनिताई चल पड़ा। एक बार तुरनिताई चिल्ला पड़ा, ईरश, अब तेरी जिंदगी मेरे सामने चंद लम्हों के लिए है। इन 2 लाखों इस दरियाई लितानी के किनारे अब तू मेरे सामने इस प्यासे दरख्त के मानिंद है जिसकी किस्मत में धूप और तन्हाई है। एक आवारा घटा है जो सिर्फ चंद घड़ियों की मेहमान है। इसके बाद तुरनिताई ने बड़ी जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद की। उसका यूं तकबीर बुलंद करना था कि ईरश घबरा गया, इसलिए कि वो तो उसे एक राहिब ख्याल किए हुए था। तकबीर उसको सर से पांव तक लर्जा के रख गई थी। उसी लम्हे तुरनिताई ने ऐसा खौफनाक वार किया कि तुरनिताई की तलवार ईरश को काटती हुई निकल गई थी। ईरश का खात्मा करने के बाद तुरनिताई ने अपनी तलवार उसके एक साथी के कपड़ों से साफ की। फिर वो भागता हुआ उस झोपड़े की तरफ आया जिसमें घोड़े बंधे हुए थे। उसने देखा नमीर बिन हमदन और गस्सान बिन नमीस बड़ी बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। तुरनिताई लकड़ी के उस झोपड़े में दाखिल हुआ और कहने लगा, उठो और यहाँ से कूच कर जाओ, फिर मैं अपने नए काम की इब्तिदा करूंगा। मैं आने वाले 5 का खात्मा कर चुका हूँ। तुरनिताई के इस इंकिशाफ पर अमीर बिन हमदन ऐसा मुतासिर हुआ कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। अपने हाथ बढ़ाकर उसने पहले तुरनिताई से मुसाफा किया। फिर उसने तुरनिताई के हाथ चूमे। इस मौके पर नमीर बिन हमदन की आंखों से आंसू बहकर तुरनिताई के हाथ पर गिरे। तुरनिताई ने फौरन अपने हाथ खींच ले। मेरे मोहतरम, आपकी आंखों में ये आंसू कैसे हैं? तुरनिताई, मेरे अमीर, ये खुशी के आंसू है, इजहार शुक्र के मौके पर निकल आए हैं। अमीर तुरनिताई, मैं और मेरा साथी तो उसी वक्त आपके इरादतमंद हो गए थे जिस वक्त आपने हमें यहाँ लाकर कारवान के दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद जब आपने आखिरी उपाश के सामने ये जिक्र किया कि आप मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन के लश्करों के सालार अव्वल तुरनिताई हैं, तो हम दोनों आपसे अकीदत मजीद गहरी हो गई। अब बिलफोर शहर के हाकिम बुरालून के बेटे ईरश और उसके मुहाफिजों का खात्मा करके अमीर तुरनिताई, आपने साबित कर दिया कि आप यकीनन इन जवानों में से हैं जो लाखों गिरें अपने एक नज़र से खोल कर रख देते हैं और जो दुश्मन पर कतार बांधकर आती यादों की तरह हमलावर होने का फन भी खूब जानते हैं। अमीर तुरनिताई, आपने ईरश और उसके साथियों की आंखों के करिए खोल दिए। उनके हर ख्वाब के सिरहाने पर बदगुमानी के काटते दश्त बेयकीनी का कुर्ब उनकी आंखों के बाजार में बुझी बुझी मशगलें सोखता चिराग जलाकर रख दिए हैं। आप यकीनन मिल्लत मुस्लिमा के उन जवानों में से है जो अपने दुश्मनों की पलकों की चौखट पर बेअनफ कड़वी दास्तानें रकम करने का फन खूब जानते हैं। अमीर तुरनिताई, आपकी इस कारकर्दगी में मैं और मेरा साथी दोनों सलाम पेश करते हैं। तुरनिताई ने अपने घोड़े के अलावा जो अस्तबल में 6 घोड़े बंधे हुए थे वो खोले उन्हें निकाल कर बाहर लाया। उसके बाद उसने बड़ी नरमी में कहना शुरू किया,
सुनो इब्न हमदन और इब्न नमीस, तुम दोनों एक एक घोड़े पर सवार हो जाओ, बाकी चारों को हाँक कर जुनूब की तरफ ले जाओ, उसी बस्ती में जाना जिसका मैं तुमसे पहले जिक्र कर चुका हूँ। नमीर बिन हमदन और गस्सान बिन नमीस ने फौरन तुर्निताई की हिदायत पर अमल किया। चार घोड़ों की लगामें उन्होंने आपस में बांध दी। 2 घोड़ों पर वो सवार हो गए। फिर नमीर बिन हमदन ने तुर्निताई की तरफ देखा। अमीर, जिस बस्ती का नाम आपने बताया है उसमें क़याम के बाद हम दोनों मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन की खिदमत में हाजिर होंगे और उस कारवान की हालत भी उनके सामने बयान करेंगे। अमीर तुर्निताई, अगर आपने सुल्तान को कोई पैगाम देना हो तो कहे। तुर्निताई इब्न हमदन और इब्न नमीस की थोड़ी देर तक बड़े गौर से देखता रहा, फिर बोल पड़ा, सुनो मेरे मोहतरम, जब तुम सुल्तान रुकनुद्दीन की खिदमत में हाजिर हो तो मेरा ये पैगाम देना कि तुर्निताई दमिश्क में अपना काम मुकम्मल करने के बाद बिलफोर्ड पहुंच चुका है और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत पर जो किताबें पादरी और राहिब लिखते हैं उनका खात्मा करने के बाद मैं मिस्र पहुंचूंगा। सुल्तान से मेरा सलाम कहना। अब यहाँ से कूच कर जाओ। इसके साथ ही नमीर बिन हमदन और गस्सान बिन नमीस दोनों ने बड़े शुक्रगुजार अंदाज में तुर्निताई की तरफ देखा। फिर कहा, अमीर, क्या आप बिलफोर्ड शहर में दाखिल होंगे? तुर्निताई के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेरे अजीज, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। मैं बिलफोर्ड में दाखिल होऊंगा और उन 5 की लाशें अपने साथ लेकर जाऊंगा और बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालून पर यह वाज़ेह करने की कोशिश करूंगा कि इन पर कोई हमलावर हुआ था और मैं इन 5 की लाशें उठाकर यहाँ लेकर आया। मेरा ख्याल है कि इस तरह मैं बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालून की हमदर्दियाँ हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा और उसकी हमदर्दियाँ हासिल करने के बाद मैं उसके यहाँ चंद दिन क़याम कर सकूंगा। इसी क़याम के दौरान मैं बिलफोर्ड के शैतानों को कत्ल करने के बाद मिस्र की तरफ कूच करूंगा। अब तुम अपने घोड़ों को एड़ लगाओ, यहाँ से कूच कर जाओ। नमीर बिन हमदन और गस्सान बिन नमीस ने घोड़ों को एड़ लगाई और दूसरे घोड़ों को अपने आगे हाँकते हुए जुनूब की तरफ कूच कर गए थे।